ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Today we are going to actually talk about Guru in Sikhism. First I'll go through the definition, some of the definitions. Then I'm going to actually give you historical background of the Gurus and kind to talk about concept of Guru. Then we are going to talk about Sri Guru Granth Sahib's structure, content and reality, etc. I'll try to actually go very fast through the structure, etc. because some of it is more like a background information. But you can actually easily look at most of these slides, and some of the stuff is already covered in this particular book, which I have written on Gurwani Significance and Pronunciation. And this book is on the website directly, jachik.com. This book, along with my second book, is there. And also, it has all the other presentations on Sukhmani Sahib as well as directly Japji Sahib. And it's a complete, all the videos are complete in there. So let's look at the Guru. Guru is again a compound word which consists of Gu and Ru. Gu ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਧੇਰਾ, darkness. Ru ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ light. In other words, in this particular case, knowledge or enlightenment ਕਹਿ ਹੈਗਾ. Darkness is compared to ignorance and light is compared to knowledge or enlightenment of the soul. Thus the Guru means light that dispels the darkness. Dujji gal, I want to talk about Shabd Guru. The reason I want to actually cover these, I'll mention it briefly, because people confuse this issue very much. Who is Satguru? Guru cannot be Satguru. Or they will talk about Guru can't be Pura. Pura Guru, only God is Pura Guru. Or Satguru is just God, but that's not true. When you actually read Gurmani, you will see that no, actual Guru is Shabd Guru. Okay? The word which is the source of knowledge that dispels ignorance, that's what Guru is. That's what we started with, the definition. Now, who should we call Guru? So this means this knowledge got to be contained someplace. When it is with God, before he parted those words, before Guru Nanak Dev Ji actually received Turki Bani, it's with God. And it still is with God. So God is Guru. But when it came to a pure soul like Guru Nanak Dev Ji, and it now made its resting place in his heart. At that time, Guru Nanak Dev Ji became Guru. Because now he is the one who's actually departing this information, knowledge, to everybody, enlightening other people. So he is the Guru. He is dispelling the darkness. When Guru Nanak Dev Ji, actually did the same thing to Guru Angad Dev Ji, parted that knowledge and then, actually enlightened his soul, awakened him from darkness. At that time, he became Guru. And 9 succession Guru all the way up to the 10th Guru. Okay? So you can say that,
Shabd is really Guru because the Shabd is residing or enshrined in their heart at that time. So wherever is the place for that Shabd, that's what Guru is. So Satguru, this is just a term. The true Guru kaun hai? Okay? Gurbani ਵਿੱਚ very clear. ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਦੇਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, we are talking about all our 10 gurus, as well as Sri Guru Granth Sahib Ji now, as well as God, they are all pura Guru. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ being a Guru. They have the total capability, empowerment to enlighten other people. Okay? So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. That's what Satguru is. So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ there's no ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੇਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। Next one. I'm going to quickly go over this one, show you in human form. Okay? Don't get mistaken by that one, because they cannot be Guru. There's Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji, Amar Das Ji, Ram Das Ji, Guru Arjan Dev Ji, Guru Har Gobind Sahib Rai Ji, Har Rai Ji, Har Krishna Ji, Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Gobind Singh Ji. Today we have Guru Granth Sahib. Okay, they are all Guru. In this column, show this is when they actually originated. That's when they took the birth, at that particular date. But look at the next column. When you talk about it, it's mentioned in Sri Guru Granth Sahib, name ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਤਾ। So Guru Sige, Gurgati is passed on, given by a Guru. God gave the Gurta to Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji gave it to Guru Angad Dev Ji. And so on, actually all the succession and Dasme Pasha to, Sri Guru Granth Sahib. Okay, let's look at it in more detail on Sri Guru Granth Sahib Ji, which is our present Guru. And when you look at that process, it's no different than other Gurtas. The same thing happened in 1708, Guru Gobind Singh Ji, when he was going to Jyoti Jyot Samay, just prior to that one. What he did is, he passed on the Guruship to Sri Guru Granth Sahib Ji. He followed the same protocol. What other Gurus did it when going from one Guru to another one, those 9 successions. Prior to that one as a human being. Okay? So, the tradition of human Guru at that time ended. But why? Because the mission that Guru Nanak Dev Ji started, the mission was complete at that time, where there is no one reason we needed a human body as a guruship to play a role model, and show us
that whatever they have preached, they can practice it. By then, many Sikhs are now actually following the Guru and the Keti Shutti Naal Wali Gal, and they have liberated their souls by following. So the completion of everything at that process, that mission was complete. Guru Granth Sahib existed, and the Gurgati was passed on to actually Guru Granth Sahib. And now, when you look at it, this is the point I want to actually make it very clear. We hear this one, we see it, we come to the Gurdwara, we matha bhi tekte hain. But how often do we really see that ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ it took transformation and went from one guru to another one. That jyot of Guru Nanak Dev Ji is in Sri Guru Granth Sahib. We don't. It should be no different than Guru Nanak Dev Ji personally sitting there and giving us upadesh versus what we actually hear from Sri Guru Granth Sahib. Including me, I'm not saying I'm saying all of us. When we come in, and sometimes we do not actually really try to actually think about it in that time. And that's why actually when we walk out, we don't actually pay much attention to what we have actually heard in the Sabha. Next. Concept. This is a Shabd Guru, the concept siga. Guru Nanak Dev Ji was very clear when he had boasted with the Siddhas. He said that when they asked him the question, Tera kavan Guru jiska tu chela, Guru Sahib said, Shabd Guru Sut Pratela. Mere Shabd, ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਕਮਸ ਉਹਦੇ ਚੇਲਾ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਬਿਕਮ ਚੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਓਕੇ Same thing happened with Guru Hargobind Sahib Ji. I just picked few, but you can talk about every one of the Gurus and show some example. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਥਾ ਦੇ ਖੇੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਛੜੋਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਊਗਾ all the time okay no matter where you go ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ It's not even possible to be with somebody physically all the time. So ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 3 ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹੇ ਕੋ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਕਵਰ ਦੈਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਪਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਆ? ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਜੋਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੋਰ ਸੇ, ਪਰ there is no difference between ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ and ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੇਮ holds true for ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। Next one. I have covered this particular slide in Sukhmani Sahib and other places also. I mentioned it, but it's very important to understand this. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚ, ਅਨਅਪਰੋਚੇਬਲ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਮੇਡ ਅਸ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦੈਟ। ਅਨਫ ਸੈਡ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਤਾਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। But that's not. Guru is all about. Guru is much more than that one. Guru is empowered by Vaheguru. ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸਭ ਮੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨ, ਓਕੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਇਟ ਕਮ ਫਰੋਮ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੀਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ। ਦੇਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਗ ਪਿਆ ਹੋ। The one who got enlightened. Okay? So ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ enlightened one ਹੈਗਾ, has the capability, to enlighten other people from there. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ glory, you cannot actually say that. ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। I can go through all of them, but I think I have given you sufficient example. The Guru to बगैर कुछ नहीं हो सकता। गुरु दयाल आ सकता, गुरु निर्मल जोत हैगी आ, गुरु जिहड़ा हैगा दूए दे उत्ते रंग चढ़ा सकता हैगा। रंग चढ़ाउण दी भी I just digress for a second। रंग जिहड़ा कोरे रंग ते नहीं चढ़दा, ये भी दस्सिया हैगा गुरबाणी दे विच। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੁਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। जब नानक हर हर होया, हर हर मार उठा। Okay, so next one. So the goal of Guru is what? To develop love for the Shabd Guru, develop love for God, and act as the link between us and God. Okay. एंड कितना फिर वो करता है करके, सो ही इज द मैथ के ताई उन्होंने बचेला कई कुछ क्या होता, ही इरेडिकेट द इविल एंड ही ब्लेसेस नाम। नाम जेड़ा सानू गुरु चुप गया कि कितनी नहीं। और I'll walk through this one very quickly, these slides. प्राण गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, स्ट्रक्चर, कंपोजर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ। 6 ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਤਾਂ 9th ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਿਟਵੀਨ 1/3 and 1/2 ਆਫ ਇਟ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆ, 4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ 11 ਹਿੰਦੂ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ who put that one in Sri Guru Granth Sahib Ji, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, and it is no different than actually any other ਬਾਣੀ of the Gurus, and since there ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ it's also Guru, that ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਡੀ part of that. Okay, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। those were the bards in the darbar of gurus, who used to sing kirtan etc. and ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਬਲਵਾਨ ਬਲਵਾਨ ਜੀ। Okay, languages you can actually talk about. There are many different languages in Sri Guru Granth Sahib Ji, and the lipi that is used is Gurmukhi, but there are languages from all over the place in India, places in India, different parts of it. Because wherever Guruji went, he had to communicate with them and give them a pay. So he had to actually use their words directly in his Upadesh, in his teachings. Okay?
writing. Style no punctuation mark, no other, no parallel bindi, no pathship, words were connected together, mostly addressing self-mind and ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ and it began most rags begin with full ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ. And then there are four, actually three other short forms of that one. And then, the short form, the kite bhi nama, each new car begins with most rags. Sare rag nahi. Even if you look at the title for Siri Rag, which is the first rag, there is not full Mool Matra there. Okay? But most of them start with it, and each, whenever the car is changed in the measure at that time, of the rag, at that time there is one of the three short forms used in there. Next one. I'll give you some, statistics of this one. This one appears about 32 times. And Ek Onkar Satnam Katha Guru Prasad, which is another short form. It appears 7 times, and this one appears only 1 time in some of the pieces, Satnam Guru Prasad, and this is the most one. It comes in at 568 times, one part in one of this one, and 567 times in other forms, etc. And Ek Onkar is called the Beej Matra, because this is the source which everything revolves around it, which is one Vaheguru, and who has become the lake, actually, and he's consistently everywhere equal. 1430 page begins with the Mool Mantra and with the Ragmala. First word is the Ek Onkar, last word is the Bees, and first one is Japji Sahib, and ends with Ragmala. Total of 30 parts these are mine. These are not listed in Gurbani anywhere, these parts. I just divided into, this one says that original 1 to 13 pages are the myth name of the time. And then there are 31 rags, and following the rag, and after page number 1352, started with 53 to 1430, then there are sloks, suvaiye, slok 12 to Vadik, जितने भी श्लोक 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ they are put in at the end. Then Guru Tegh Bahadur ji ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਦਾਵਣੀ, ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾ ਹੈ, and then Ragmala at the end. ਇਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ they are divided into different categories. The pade, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ there could be 2 sentences in there, 3, 4 or 5, or they are all called pade. Okay? The dupade, tripade, chaupade, panpade, they are called. Then Aspadiya, anything from 6 to 34 pade, they are called, they come under. Then there are some also Sodhe, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪਦੇ ਆ, but that's anywhere from 9 to 21 actually pade, and that's one, not consistently not. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there are actually 25 ਬਾਣੀ, and I'm going to show you shortly, what those are. And each one of the follows the same sequence. ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਆਗੇ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਓਕੇ, ਫੋਰਮ ਬਾਈ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, but that doesn't mean each rag has all the parts. Bani,
डिपेंड्स अपॉन कितने एंड होना भी फ्री चीज़ें है कि नहीं है, तो दैट्स वेयर यू लैंड। ओके, सो हियर आर ऑल द बाणीज, पैरे, बंजारा, बारामाहा, हियर आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ दोज। ओंकार बाणी जी सिद्ध गोष्ठ, अंजलियां, सोलहे, इतने बारामाहा। So these are some of the 25 banis that I mentioned which comes after Shant. And sometimes directly they come in before the Shant also. Okay. There are 30 rags, 31 rags. Sri Rag is the first one. And first var, this is by first Guruji. First var ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, fourth ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਜਵੰਤੀ ਹੈਗਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਾਗ, ਸਮ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਥਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਤਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ they do not have specific rag associated with it. Okay, so here are some of the counts of it. कितने पेज रीक राग के नाल you can see that कला कला राग लिखा तो किहड़े पेज दे उत्ते स्टार्ट होंदा। You can look at it for yourself later on when you look at the slide there as during the presentation when you are reviewing it. So I just listed all those to look at it, few pages. Now let's actually move on to the real gist of it, the content of Sri Guru Granth Sahib Ji. Guru Granth Sahib Ji ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗਾਰਡਨਰ ਕਿਹਾ, ਲਾਇਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਪ ਮੇਕਰ ਕਿਹਾ, ਕਲਾਉਡ ਕਿਹਾ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਊਲਰ, ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਫਰੈਂਡ, ਬੋਇਥਾ, ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਘ, ਰਿਵਰ, ਹੰਸ, ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਸੂਰਮਾ, ਪਾਰਸ। ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੱਚ ਸਟੋਨ। Remember I said that it's not teaching, it's not just actually book or whatever. Guru is also paras. I'm going to give you some examples of some of these to make my point why you should not look at it. क्योंकि जिद्दां दी थोड़ी बिरती होनी है, जिस हिसाब नाल देखोगे that's all you can get out of it, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ then you are actually really being doing justice in actually understanding what Guru is all about. Okay. ਇੱਥੇ ਮੈਂ some examples ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਸ ਹੈਗਾ, I'm just going to briefly touch this, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਊਲਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਭਾਰਾ ਧੀਰੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਦ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪੋਖਲਾ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ is the one who said this is the methodology of this. इतना ब्लैकस्मिथ जे सोना हैगा सोना कहते, जे लोहा हैगा आयरन हैगा, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਲਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਂਟੈਕਸ
When we talk about the contents of Sri Guru Granth Sahib Ji, there is the objective of human life in there. Tayi Prabhu Manak Sevliya Govind Milan Kiye Teri Mariya. How to become one with God. Jabo Tayi Purnama, Abhindu Rasu Kama, voices of it, major of self, Kam Krodh Lobh Moh Ahankar, virtues etc. ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਆਲੂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, how are you going to actually achieve some of the virtues, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, techniques for adopting, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, how you are going to bring it into your practice. Social and spiritual environment, we are talking about Bhavamani and other things, you can look at that. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲਿਆ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ there was no religion at all. Praises of Sat Sangat and Gurmukh and praises of Guruji and praises of God and prayer to God, the last one. क्योंकि इन सारिया चीज़ों की जरूरत हैगी है to become one with God, otherwise this is not just actually one thing, this is the complete Sikh way of life. ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, it's all in Sri Guru Granth Sahib. So you will find the answer. ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਲ you will find it hardware. Okay, it's a complete methodology, everything is there, it's a complete subscription. ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ to achieve objective of ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। You have to go to the Guru in order to get enlightened. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਲਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਐਨ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। So you cannot see the jyot itself. You cannot actually get to it. You cannot do that. So ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਮੈਲੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਵੈਸਤੂ ਦੇਵੋ ਤੌਦੂ ਦੇ ਕੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਭਾਂਡਾ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਧੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। दूध काम फल समाए कोई निराश भाव जब होता है को नामा अगर निराश कामा नाम ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਗੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ
ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟਸ the only way to do that. So polluted mind ਜਿਹੜਾ that's the major obstruction in there. ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮੰਮਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕਾਜ ਆ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਚਿਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸੰਗਤ ਪੰਥੀ ਮਨ ਜੀ ਤੇ ਜਗ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। But it's an extremely difficult task. It's not easy. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗੰਮ ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਵਰ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਨੈਕਸਟ ਉਪਾਅ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, there are no two ways, simple way of saying it, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, but we just imitate other people। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। We have to actually listen to the Guru and do whatever Guru say and ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਦੀ ਗੁੰਗਾਸ਼ੋਂ ਕੋ ਸੁਣਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸ ਫਰੋਮ ਸਕਾਈ ਦ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਵਿਜ਼ਨ ਬਾਏ ਆਵੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਥਰੂ ਵਿਵੇਕ ਬੋਧ ਮਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਹੋ ਵੀ ਸੋ ਪਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਯੂਰ ਪਰਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦੈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਗॉड। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਧਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੜਛੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਵ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਭਾਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਚੂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਵੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਵਿਰਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਨ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਆਹ ਤੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਅਚੀਵ ਦੈਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਆਫ ਦ I wanted to point out, since we were talking about Samagri, I wanted to actually clarify the point that ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਦੇਹ ਪੁਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। You should have developed the love for। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਥ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਾਥ,
ਸਾਥ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣ ਕਾ ਗੁਣੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੁਣ ਕਾ। ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਸੇ ਉਹ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਭੈਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਡੰਮੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਿਹਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜੇਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂੰ ਗਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਿਧੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਇਹ ਐਸੈਂਸ ਆ ਤਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤਨੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਵੇ, ਮਨ ਜੁੜੇ। ਓਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਏ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ। ਕੌਣ ਤੁਠਾ? ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਔਕਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮਿਲੇ ਹਰ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਕੋ ਓਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਰਾਗ ਇਕੱਲੇ ਸਰਮਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੋਤ, ਜਸਟ ਇਸ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਇਟਸ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨਡ ਇਨ ਦੇਅਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਆ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹਣਾ, ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਟੀਚਰ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਟਰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ।
वो थोड़े मेरे वर्गी जोत नहीं हैगी आम। ओके, ये निर्मल जोत हैगी जिस अनपॉल्यूटेड। गुरु नानक देव जी when he was born, he did not take the birth because of his previous karma. He was sent by Vaheguru on a mission. दुनिया ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ। That's why he came. Okay, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਅਨਪੋਲਿਊਟਡ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਨ ਪਰਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਰਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਕਾਰ ਇਸ embodiment of God। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਆ ਸਿਰਾ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਗੁਰੂ, ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਵੀ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਰਡ ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪਪੂਸ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਰਸ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੰਤਰ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਥੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰ ਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਆ, ਪਿਓਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਕਾਰ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਟਮ ਪਟਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ I should have put that one too, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
किते पढ़ियो पटियां दे सवैयां तो पहला जिथे श्री मुखबाग पातशाह पंजवें दे सवैये आते हैं ना, पहले 2 पेज पढ़ के देखो, जो 10वें है वो दसिया पहला उन्होंने सारा कुछ दस दिता भी पारब्रह्म इदा पारब्रह्म इदा पारब्रह्म वाहिगुरू आ वाहिगुरू आ वाहिगुरू। जे कहते वो कोई बराबर हैगा तुल वर्ड यूज किया वो कहते गुरु नानक है। कहने का की मतलब जे कोई वह स्वरूप हैगा प्योर स्वरूप वाहिगुरू वर्गा हैगा वो गुरु नानक का। जे आ सतगुर घर जानिया ये मैं फिर की एम्फसाइज करना मैं जिदा का तुम सतगुरु में समझोगे इहो जिहा सुख होए उदा का तुम सुख प्राप्त करना उदा ये सरसा मूले नाल भाव लाए जाए नानक एक जो दो मूर्ति साधु हुए सारे दर्शन सामने लाने मुझे बच्चे पर फर्स्ट लाइन नेक्स्ट वन। सो नॉलेज जो ज्ञान एंड फेथ जो आता है वो हैंड इन हैंड, ना कला ज्ञान थोड़े लिए पूरा ना थोड़ा सिद्क जोड़ा है क्यों जो नॉलेज नॉलेज मेयर एंड एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन अपने दिमाग की विच ऑफन प्रोड्यूस ईगो। और मैंने बहुत आ गया किनिया एग्जाम्पल दी फटफट गड्डी लगी है वाली तुसी पुराने देखो क्यों जाते थे बेड़ियां भर के क्यों उठा के उत्ते किताबां लद के तो बहसा करते थे। इस करके मैं बहुत ज्ञान वाला विदाउट होम में देर वॉज नथिंग एल्स। ओके सो इट लीड्स यू अस्ट्रे फ्रॉम द स्पिरिचुअल पैथ। होमे जिथे होमे बढ़ती आ जे होमे नहीं घटती इट्स एक्चुअली पुटिंग यू ऑन द रॉन्ग पैथ। ओके ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਆ ਸਹੀ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫੇਥ ਅਲੋਨ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਲੀਡ ਵਨ ਅਸਟੇ ਔਨ ਬਲਾਈਂਡ ਪੈਥ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਲਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਹਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੁੱਠਾ ਰਾਸਤਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਦਾਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਕਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਕਤਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਦੇ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਓਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੋ of Guru Nanak Dev Ji and then become one with God. Okay? इसे करते there is no doubt ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ हैं ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਮਸਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। Okay? ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਉਤਪੰਨਾ ਕਰ ਨਾਥ शरण तुम्हारी नानक के पास क्योंकि नहीं कहेगा ये तुम वाहिगुरु के नाम सो पल्ला गुरु नानक देव यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ गुरु नानक देव जी's hand in order to reach God. That's the only way। गुरु तो बगैर कोई गप नहीं हो सकती है। This is what is Sri Guru Granth Sahib। Okay? So फातिया जिहा सतगुर घर जाने तेहा जिहा सुख आवे फिर तुसी उदा का सुख जिहड़ा है वो प्राप्त कर लेने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कितना